Hi, welcome to the class. Today I am going to discuss Junior Spark vapor discussion. The first question is this point T and B is equal to that point. What about the distance of SA? SA distance between the 2 points. x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. That is 1 plus t to the power of 4 minus 2t square plus 4t square. You observe this one, 1 plus t power 4, this is plus 2t square. So this is nothing but 1 plus t square whole square. So this is equal to 1 plus t square SA. So SA is equal to this one. Okay. Next, what about SB? You observe the difference between these 2 points. If you replace t with minus 1 by t, you will get this one. Okay. So replace t with what? Minus 1 by t. Suppose replace t with minus 1 by t. Minus 1 by t whole square, 1 by t square. 2 into minus 1 by t, minus 2 by t. So మళ్ళీ ఇంకో డిస్టెన్స్ కొనుక్కునే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఇక్కడే చేసేయచ్చు. SB is equal to 1 plus replace t with 1 లేదా నిదానం కనుక్కోండి మీరు, 1 by t square, that is 1 plus t square by t square. Now what we have to find? 1 by SA plus 1 by SA. 1 by SA, that is 1 by 1 plus t square. 1 by SP, 1 by కాబట్టి ఇది reciprocal ఉంటుంది, that is t square by 1 plus t square. LCM is 1 plus t square. Now the answer is 1. Okay, చూసుకోండి జాగ్రత్త. Next one, second question. A comma B, there are three A and B are given, and P and Q are the point of trisections. It is a simple theoretical concept అన్నమాట. There is a line A B and P point divide point of trisection. Point of trisection అంటే either 2:1 or 1:2. There are 2 points P Q. P is in the ratio 1:2 అయితే this is 2:1. Then what will be the midpoint of this one అన్నాడు. Okay, so midpoint of this PQ is nothing but midpoint of AB అనే అర్థం. అంతేగాని మనం విధానంగా P పాయింట్ కనుక్కొని Q పాయింట్ కనుక్కొని చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. The midpoint of PQ is nothing but midpoint of AB. Midpoint of AB కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. Next, third question చూడండి. If the centroid of the triangle, what about the given points? Centroid ఏమొస్తుంది చూడండి, A plus B plus C by 3, A plus B plus C by 3. That is equal to 0, 0 అని ఇచ్చారు వాడు. అంటే అప్పుడు A plus B plus C is equal to 0 when equating these two. When A plus B plus C is equal to 0, what about A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC condition. A plus B plus C is equal to 0 అయితే A cube plus B cube plus C cube is equal to ఎంత? 3ABC. Next, fourth question చూడండి. 3, 2, 3, minus 2, 5, 2. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ABC అనుకుందాం. యూ అబ్జర్వ్ దీస్ టూ. ఫస్ట్ AB అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, వెనెవర్ ఎక్స్లు ఈక్వల్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అందులో 3, minus 2 ఇక్కడ ఉంటే 3, 2 అప్పర్ పార్ట్లో ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈస్ B and this one is A. You observe these 2 points, y coordinates are same. Whenever y coordinates are same, the line is parallel to xx అంటే horizontal line. So ఇక్కడ 3, 2 కాబట్టి 5, 2 ఇక్కడ ఉంటుంది. This is 5, 2. So this will be the right angle triangle. So right angle is here. So this will be the orthocenter. So orthocenter is equal to 3, 2. Circumcenter అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ కదా. ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ అంటే 5 plus 3 by 2, 4, 2 minus 2 by 2, 0, 4, 0. So orthocenter is 3, 2, circumcenter is 4, 0. Okay, next, the vertices of a triangle. Next question, same model, fifth question. The vertices of a triangle are given 0, 6. 0, 6 అంటే ఇక్కడ 6, 0 here.
and here is 6 comma 6. Sure, 3 points 6 0 0 6. This will be the triangle. What about orthocenter? This is the right angle ekkadaithe untundo ade orthocenter. So orthocenter is equal to 6 comma 6. What about circumcenter? Circumcenter is midpoint of hypotenuse. Hypotenuse midpoint 6 plus 0 by 2 3 comma. Okay, that is the distance between the circumcenter and centroid. Distance between circumcenter and centroid. Centroid ante G is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay. Next question. Already we 2-3 exams రాశారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి మీకు. ఇంకేదైనా డౌట్ వస్తే రాకపోతే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి చూద్దాం. 6th question. PQR midpoints of triangle ఇచ్చారు. Midpoints of the triangle. ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. PQR midpoints. So the midpoints to join in one triangle. This is 1/4 of the total triangle area. Okay. So if the total triangle area is 20, then what about this area of triangle? 1/4. Okay. Next one. 7th question. In a triangle ABC, in a triangle ABC, A is given 3 comma 2 and B is 1 comma 4 and midpoint of AC is given. This midpoint is given. What is that? 2 comma 5. Then the midpoint of BC, we have to find this one. Ela simple. First you find this one. Let it be alpha comma beta. This midpoint is equal to this one. So alpha plus 3 by 2, beta plus 2 by 2 is equal to 2 comma 5. అంటే ఈ రెండిటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ దిస్ వన్. సో వాట్ అబౌట్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 3 1, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 minus 2 8, 1 comma 8. కరెక్టేనా? చూడండి 4 minus 3 1, 10 minus 2 8. ఓకే. నౌ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు. 1 plus 1 by 2 1, 4 plus 8 by 2 6, 1 comma 6. Next, if the points form an equilateral triangle. Okay. Next question. Any simple questions say calculation part meere try cheyandi vasthundi. Edaina raakapothe you please send message. 8th question. 0 0 3 comma root 3 P comma Q form an equilateral triangle. Q1 Q2 are the two values of Q, then Q1 plus Q2 is equal to how much? This is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Ante kada? Form an equilateral triangle. 0 0 3 comma root 3 P comma Q. So equilateral triangle kabatti all the distances are same. What about AB distance? AB is equal to BC is equal to CA. What about AB distance? Root of 3 square 9 root 3 square 3 is equal to BC distance P minus 3 whole square plus Q minus root 3 whole square is equal to CA distance root of P square plus Q square. Equate all the three. So first you equate these two. This is P square plus Q square is equal to 3 plus 9 12. Root cancel kabatti P square plus Q square is equal to 12. Okay. Next you equate these two, then what happens? Equate these two, you will get some condition. Solving them you will get the value of this one. Okay. If not, just post me, I will explain. Distances are equal. Distances equal చేసుకుంటే values మీకు అవే వస్తాయి. అంటే there will be a quadratic equation in Q. Okay, solve that equation. Next question. E2 ఈక్వల్ చేయండి ఒక కండిషన్ వస్తుంది, E2 ఈక్వల్ చేయండి ఒక కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 9th one.
if the equation of locus of points equidistant from the points a1 b1 and a2 b2, equidistant, here is a point a1 b1, here is a point a2 b2, ఈక్విడిస్టెంట్, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నది అంటే మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి. ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. దిస్ పాయింట్ ఈస్ మిడ్ పాయింట్. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అంటే పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పివి. సో దిస్ పాయింట్ విల్ బి ద మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. మిడ్ పాయింట్ ఏమిటి యాక్చువల్గా మనకి a1 ప్లస్ a2/2 b1 ప్లస్ b2/2. సో మిడ్ పాయింట్ ఆల్సో లై ఆన్ ద లైన్. వాడు లై ఆన్ ద లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసారు చూడండి. అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లోకస్ ఇది. సో లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఈజ్ x, y. దిస్ ఈజ్ ద లోకస్. అంటే వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 పాయింట్స్ AB. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండేలాగా మనం వెళ్ళాలి. అంటే వెళ్ళవచ్చు, అవర్ పాత్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. ఇలా ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళినా ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇది మన డిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఇలా ఉన్నా సరిపో. అంటే ఇది మన డిస్టెన్స్. ఈ లోకస్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. దిస్ ఈజ్ ద లోకస్. ద లోకస్ గివెన్ ఈస్ a1 మైనస్ a2 ఆఫ్ x ప్లస్ b1 మైనస్ b2 ఆఫ్ y ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది లోకస్, ఇది స్ట్రైట్ లైన్. ఈ లైన్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ రీప్లేస్ దట్ పాయింట్. a1 మైనస్ a2 ఆఫ్ x can be replaced with a1 plus a2/2 plus b1 minus b2 of y can be replaced with b1 plus b2/2 plus c is equal to 0. So this is a1 square minus a2 square plus b1 square minus b2 square plus 2c is equal to 0. అంటే LCM 2 కదా, అది మన నుంచి వాళ్ళు ఏం కనుక్కోమన్నారు, మనల్ని c వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు. సో c is equal to, you can write half of the values. So c is equal to half of, ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి, a2 square minus a1 square b2 square minus b1 square. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The locus of 10th question. The locus of the point which is collinear with the points. Collinear అంటే slopes are equal. ఓకే, స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ చేసుకోండి, అదే మీకు వస్తుంది. అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దట్ ఈజ్ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, 3, 4 -4, 3. 10th క్వశ్చన్. ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విచ్ ఈజ్ కొలీనియర్ విత్ ద లైన్. ఆ పాయింట్ నాకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి x, y అనుకుందాం. ఓకే, నౌ దీనికి 2 ప్రొసీజర్స్ చేయొచ్చు. ABC 3 పాయింట్స్ కదా, కొలీనియర్ అంటే లై ఆన్ ది సేమ్ లైన్. నౌ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వాట్ అబౌట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 3 - 4 by -4 - 3 is equal to, what about slope of these two? y - 3 by x + 4 -1 by -7 is equal to y - 3 by x + 4. Minus cancel. X plus 4 is equal to 7y minus 21. So x minus 7y plus 25 is equal to 0. లేదా ఏరియా ఈక్వల్ 0 కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈజీ. కొలీనియర్ అని ఎప్పుడన్నా స్లోప్స్ 0 చేసుకోండి, స్లోప్స్ ఈక్వల్ చేసుకొని ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద బేస్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ లైస్ ఆన్ ద లైన్ x is equal to a and is of length a. The area of triangle is a square. ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్, IIT స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఒక ట్రయాంగిల్ బేస్ x is equal to a అంటే ఇలా ఉంటుంది లైన్, ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. ఈ లైన్ మీద ఎక్కడైనా ఒక బేస్ ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాం. ఈ లైన్ మీద ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క బేస్. ఈ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి వాళ్ళు? a అని ఇచ్చారు, బేస్ a. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ కావాలంటే ఇంకొక పాయింట్ కావాలి కదా, ఆ పాయింట్ ఇటైనా ఉండొచ్చు, ఇటైనా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఇటు అనుకుందాం కాసేపు, ఇక్కడే ఉండాలని లేదు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు పాయింట్. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, ఎలా అయినా రావచ్చు. అయితే దిస్ ఈజ్ హైట్, ఇదేగా హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేసారు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఫార్ములా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్. బేస్ ఈజ్ a, so 1a cancel. What about height? 2a.
బేస్ అంటే ఏ, హైట్ తెలియదు, ఏ స్క్వేర్ ఏరియా. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. అంటే ఈ హైట్ ఎంత అనమాట ఇక్కడ 2a, ఇది 2a లెంగ్త్ వచ్చింది. ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా, ఇటు 2a లెంగ్త్ వచ్చామనుకోండి, 2a లెంగ్త్ వచ్చాం అంటే 2a డిస్టెన్స్ ఇటు తగ్గాం అంతేనా కదా. అప్పుడు ఈ లైన్ ఏమవుతుంది, లోకస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ 2a. అదే ఇటు ఉందనుకోండి వర్టెక్స్, ఈ వర్టెక్స్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇటు కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇటు ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇది 2a ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు లోకస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 2a. సో ఆన్సర్ ఇక్కడేమో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a, అటైతే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. సో x ప్లస్ a ఇంటూ x మైనస్ 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదేనా అవ్వచ్చు, ఇదేనా అవ్వచ్చు. ఏదో దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా లోకస్, దీని డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు చూడండి. లోకస్ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి, లేదా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీరు అక్కడ కూడా వీడియోస్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 12th one, x0 y0 with a variable line is drawing cut the line axis at a and b. There is a line AB, this is A and this is B. x0 y0, a variable line drawn cutting the axis at A and B. OACB, this is OAC, this is CB, OACB. A line passing through this x0 y0. This is x0 y0. A line passing through x0 y0 cutting the axis. Okay, find the locus of C. ఈ పాయింట్ లోకస్ కనుక్కోమన్నారు. ఆ పాయింట్ నాకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి x1 y1 అనుకుంటా. అర్థమైందా మీకు? దేర్ ఈజ్ ఎ లైన్, ఈ లైన్ దేని గుండా పాస్ అవుతుంది, x0 y0. ఇది O, ఇది A, ఇది B. సి OACB అన్నారు. సి అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, అప్పుడే కదా రెక్టాంగిల్ అయ్యేది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ x1 y1. ఈ పాయింట్ x1 y1 అయితే అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, x1, 0. దిస్ విల్ బి ది 0, y1. అంటే సపోజ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 2, 3 అనుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ 3, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది 2. అంటే ఇది 2, 0 అవుతుంది. ఈ పాయింట్ 0, 3 అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ x1, 0, దిస్ ఈజ్ 0, y1. అంటే ఇది ఈ పాయింట్ రెండు తెలుసు అనుకోండి. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ a, 0, దిస్ ఈజ్ 0, b అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఫార్ములా ఏంటి, x/a ప్లస్ y/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈ పాయింట్ x1, 0, 0, y1 అంటే ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, x/x1 ప్లస్ y/y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అది ఈక్వేషన్. బట్ దిస్ లైన్ అంటే ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది, లైన్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ విచ్ పాయింట్, x0, y0. దట్ ఈజ్ x0 by x1 plus y0 by y1 is equal to 1. That is x0 by x plus y0 by y is equal to 1. Okay? Next. 13th question already previous exam lo undi, previous solutions lo undi, చూసుకోండి. Next 14th question చూడండి. లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లో 13th క్వశ్చన్, అందుకని మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయట్లేదు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి, చాలామంది స్టాఫ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, మీకు ఇబ్బంది లేదు, నేనైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 14th క్వశ్చన్, సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అన్నప్పుడు సపోజ్ హియర్ ఈజ్ ఏ పాయింట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, mod y. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, mod x, లేదా ఇది mod x. సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ mod x ప్లస్ mod y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఇచ్చారు. ఓకే, అయితే ఏరియా ఆఫ్ ద లోకస్ కనుక్కోమన్నా. mod x ప్లస్ mod y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, మైనస్ x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. 4 లైన్స్ ఉంటాయి. అంటే mod x అంటే ఒకసారి ప్లస్ మైనస్, ఒకసారి ప్లస్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ రాసుకున్నాను. సో x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే లైన్ ఇది, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఇది, ఫోర్త్ లైన్. ఈ యొక్క ఏరియా కనుక్కోవాలి మనం, ఈ మొత్తం ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఈ లైన్ కదా, x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే x/3 ప్లస్ y/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇది లైన్ అనమాట. అంటే ఈ పాయింట్ 3, 0, 0 అట్లా మొత్తం ఏరియా కనుక్కోవాలి.
మొత్తం ఏరియా కనుక్కోండి. బెటర్ ఏం చేస్తారు మీరు, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక్కొని దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే హాఫ్ బేస్ 3, హైట్ కూడా 3నే. సో దిస్ ఈజ్ 9/2 ఓన్లీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో టోటల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పార్ట్స్ కదా, 4 × 9/2. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 18. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏపీబీ 45 degrees ఇచ్చారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్ చూడండి. ఏపీబీ, పి అనే పాయింట్ నాకు తెలియదు, ఆ పాయింట్ కాబట్టి ఏమనుకుంది, లెట్ ఇట్ బి x, y అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, 0 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, -b. సో యాంగిల్ ఏపీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. అంటే ఏపీబీ, దిస్ ఈజ్ ఏపీబీ. హియర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ x, y. దిస్ ఈజ్ a, 0 -a, 0. ఎలా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్? ఆల్రెడీ చేసుంటారు. స్లోప్స్ తెలియాలి. ఇఫ్ ది స్లోప్ ఈజ్ m1, ఇఫ్ ద లైన్ స్లోప్ ఈజ్ m1, దేర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 - m2/1 + m1 m2. tan 45 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు, tan 45 అంటే 1 కదా, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ y2 - y1/x2 - x1 అంటే y/x - a minus m2 slope of this line y - 0/x + a, y/x + a by 1 plus y/x - a into y/x + a. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి వచ్చేస్తుంది. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ చేసుకుంటారు మీరు. నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. 16th క్వశ్చన్లో కాస్ స్క్వేర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత చూడండి, ఎక్స్. సైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత చూడండి, y/2. సైన్ టీ y/2 అంటే వాట్ అబౌట్ సైన్ స్క్వేర్ టీ, y²/4. మన ఫార్ములా ఏంటి, సైన్ స్క్వేర్ టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే y²/4 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయకండి ఇక్కడ, కాస్ స్క్వేర్ అంటే అదే. సో y² + 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం కూడా ఈజీ, అందరికీ తెలిసిన ప్రాబ్లమే. లోకస్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ అని ఇచ్చారు. లోకస్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ అని 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 3 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ఎలా అనుకుంటారు ఉంటుంది కదా, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 అంటే 17th క్వశ్చన్లో సెంట్రాయిడ్ G లెట్ ఇట్ బి x, y అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి, p + a cos θ + b cos θ/3 q + b sin θ + a sin θ/3 అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు p + cos θ ఆఫ్ a + b. వాట్ అబౌట్ cos θ, 3x - p/a + b. Similarly, you equate these two. You will get sin θ is equal to 3y - q/a + b. Squaring and adding. Cos square plus sin square అంటే 1 కదా. So 3x - p whole square by a + b whole square plus 3y - q whole square by a + b whole square is equal to 1. Simplify చేసుకోండి. The equation of the locus of the points equidistant from the points is, ఇందా చెప్పాను ఈక్విడిస్టెంట్ అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లం, PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB లేదా పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB చేద్దాం. 18th క్వశ్చన్లో 18th క్వశ్చన్లో చేద్దాం చూడండి. 18th క్వశ్చన్లో PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB. PA is equal to PB అంటే PA² is equal to PB². What about PA²? X + 2 whole square plus y - 3 whole square is equal to x - 6 whole square plus y + 5 whole square. x², y² cancel. ఇక్కడ 4x, ఇక్కడ -12x, ఇటు వస్తే +12x, -6y, ఇక్కడ +10y, -10y,
కాన్స్టెంట్ 4 + 9 13, ఇక్కడ 36 + 25 అంటే 61, -61 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 16x - 16y - 48 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కరెక్టేనా? దట్ ఈజ్ x - y - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈజ్ ax + by + c అనేది ఇచ్చారు కదా, ax + by + c. వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a? 1, b - 1, c - 3. అది విషయం. ఇంక్రీజింగ్ లేదంటే చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ టైం చేస్తున్నారని కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తున్నాను. ఇంకా ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే నథింగ్ టు వరీ, ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఆర్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్. ఇబ్బంది ఏం లేదు, కాల్ చేయండి, మాట్లాడండి. నాతోనే చాలామంది స్టాఫ్ ఎవరితో ఇబ్బంది ఏం లేదు. 19th క్వశ్చన్. a, x1 x2 ఇన్ ఏపీ, b, y1 y2 ఇవి కూడా ఏపీలో ఉన్నాయి. ఏపీలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు, మన దగ్గర ఇక్కడే. విత్ కామన్ డిఫరెన్స్ PQ. దీని కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే P, దీని కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే Q. కాసేపు భద్రంగా పక్కన పెట్టుకుందాం. అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ P అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ P. అంటే యూ కెన్ రైట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + p అండ్ హియర్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b + q. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేనా? డిఫరెన్స్ ఈజ్ P అంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + p, y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b + q. ఓకే. నెక్స్ట్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 + x2 and so on to xn/n. x1 + x2 + x3 and so on to n అంటే n టర్మ్సే కదా, సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్. ఇవన్నీ ఏపీలో ఉన్నాయి. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ అంటే n/2 2a + n - 1 ఇంటూ d. ఈ సిరీస్లో d ఎంత p బై n, n క్యాన్సిల్. 2x1/2 x1 + n - 1/2 ఆఫ్ p. సో x1 అంటే వీ కెన్ రైట్ a + p ప్లస్ np/2 - p/2 మల్టిప్లై చేసి రాశాను. ఇప్పుడు చూడండి, p - p/2 అంటే ప్లస్ p/2నే కదా. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + p/2 ప్లస్ np/2. కరెక్టేనా? p/2 p - p/2. సో h - a ఈజ్ ఈక్వల్ టు n + 1 ఇంటూ p/2. p8 రాసిన h - a, రెండింటిలో టేక్ p/2 as common, we have n + 1. సిమిలర్లీ ఇంకా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు కదా. సో k - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ విల్ గెట్ n - 1 ఇంటూ q/2. ఇప్పుడు రెండు ఉదాహరణ బై చేసామనుకోండి, n + 1 n + 1 క్యాన్సిల్, /2 క్యాన్సిల్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే q ఆఫ్ h - a ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఆఫ్ k - p. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? locus of h, k. So h can be replaced with x, k can be replaced with y. That is solution. Okay now, next question. ఇవన్నీ మీరు అసైన్మెంట్స్లో చేసిన క్వశ్చన్సే, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. కంగారు పడద్దు, ఒకవేళ మార్కులు తగ్గిన క్వశ్చన్ రాకపోయినా టాపిక్ మధ్యలోంచి విన్నా మీరు పోస్ట్ చేస్తూ ఉండండి, నెక్స్ట్ టాపిక్స్ నుంచి వింటూ ఉండండి. నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్. 20th క్వశ్చన్ ఏంటంటే x1² - a² ఆఫ్ m² - 2m x1 y1 ప్లస్ y1² ప్లస్ b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. It is a quadratic equation in m లో quadratic equation. Let the two roots be m1, m2 అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు what will be the product of roots? Product of roots అంటే ఫార్ములా ఏంటి మనకి? c/a. c అంటే కాన్స్టెంట్. What is the constant here? y1² plus b² by x1² minus a². Product of roots. Roots అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? m1 m2. Product is equal to y1² plus b² by x1² minus a². But it represents two perpendicular lines అన్నారు. Perpendicular lines అంటే product of the slopes is equal to ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? -1. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. -x1² plus a².
So x square plus y square is equal to a square minus b square. అది locus అన్నమాట. Okay. Next one. Next question. 21st one. 21st question. Point ఇచ్చారు. Point. 21st question. A of cos theta plus sin theta, B of cos theta minus sin theta. This is a point. We have to find the locus of this point. Let it be x comma y అనుకుందాం. దేని లోకస్ అయితే కనుక్కోమంటారో దాన్ని xy అనుకోండి. So first you equate this one with x. So now cos theta plus sin theta is equal to x by a. What about cos theta minus sin theta? Y by b. Okay. So squaring on both this side. First you square this one. Square చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? Cos square plus sin square 1 plus 2 sin theta cos theta is equal to x square by a square. Next you square this one, a minus b whole square, a square plus b square, cos square plus sin square 1 minus 2 sin theta cos theta is equal to this one. Adding these two, these will be cancelled. Therefore 2 is equal to x square by a square plus y square by b square. Okay. Next 22nd question. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లమే. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇందాక కూడా వచ్చిన క్వశ్చన్, అదే మోడల్ క్వశ్చన్. ఓకే. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక ట్రయాంగిల్, దెర్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగిల్ A2, 5 and B4, -1. The vertex C moves on the line. It is a vertex which moves on 9x plus 7y plus 4 is equal to 0. And centroid G is equal to locus. Third vertex C moves. Locus of centroid కనుక్కో. Locus of centroid కనుక్కోవాలి. Locus of centroid కాబట్టి ఈ పాయింట్ నాకు తెలుసా? తెలీదు. Let the third vertex alpha beta. Third vertex alpha beta అనుకుంటున్నాం. ఆల్ఫా బీటా ఈ లైన్ మీద ఉంది కదా. సో 9 alpha plus 7 beta plus 4 is equal to 0. Two vertices are given. Third vertex is not given. So I am assuming this point is alpha beta. Since this point lie on the line, substitute the point. Okay. So what about centroid? Centroid is equal to x comma y, that is 4 plus 2 plus alpha by 3 minus 1 plus 5 plus beta by 3. So equate these two. First these two. What you will get there? Alpha is equal to 3x minus 6. What about beta? Beta is equal to 3y minus 4. So we replace alpha beta with these two values. 9 into, what about alpha? 3x minus 6. Beta 7 into, beta means 3y minus 4 plus 4 is equal to 0. So that is 27x plus 21y minus 54 minus 28 plus 4 కాబట్టి 24, that is 78, minus 78 is equal to 0. What they given? This is minus 3k అన్నారు, అంటే 3k is equal to 78, k is equal to 26. Next, the locus of the point. Okay na? Okay, just 3 more questions. కొద్దిగా just 5 minutes. It will be close. Locus of the point x is equal to a plus lambda square. 23rd one, x is equal to a plus lambda square, y is equal to b minus lambda. What about here? Lambda is equal to b minus y. What about here? Lambda square, a x minus a.
that is we can write x minus a. But lambda square, what is lambda square? b minus y whole square is equal to x minus a. What is given? b minus y to the power of 1. They given b minus y whole to the power of n is equal to x minus whole to the power of m. So m is equal to 1, n is equal to 2. What they have to find? N by m, 2 by 1. So answer is 2. Next question. Okay, last but one. Last but one question. See, 3 points are given. It's a very simple question. 24th. PB square plus PC square is equal to K into PA square. అయితే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎ లైన్ విల్ గెట్ లైన్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అన్నారు. లైన్ అసలు లైన్ అంటే ఎక్కడన్నా స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. పీబీ స్క్వేర్ అంటే సంథింగ్ ఎలా వస్తుంది? పీబీ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్. వాట్ అబౌట్ పీసీ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్. k into PA square x minus 1 whole square plus y minus 0 whole square. k వాల్యూ ఎంత వాల్యూ అన్నాడు. అసలు ఇక్కడ వాడికి లైన్ అన్నాడు. లైన్ అంటే ఎక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉండదు, పవర్ 1 ఎక్స్ వై అవే ఉంటాయి అసలు జనరల్గా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అనకూడదు. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్, ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ రావాలి వస్తేనే కదా క్యాన్సిల్ అయ్యేది. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి చెప్పండి? 2 తోటి. సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అలాగే వై స్క్వేర్ అని ఉంది. ఇక్కడ వై స్క్వేర్ 2y స్క్వేర్, ఇక్కడ ఓన్లీ వై స్క్వేర్ 2తో మల్టిప్లై 2y స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ 25th వన్. ఏ రాడ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 3l. ఈ మోడల్ కూడా చాలాసార్లు చేసింది. ఒక రాడ్ ఉంది 3l లెంగ్త్. ఈ పాయింట్ మనం ఏమనుకుంటాం? a, 0. దిస్ ఈజ్ 0, b. అంటే దిస్ ఈజ్ a, దిస్ వన్ ఈజ్ b. నౌ వీ కెన్ రైట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3l హోల్ స్క్వేర్. అంటే సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ హైపోటెన్యూస్ కదా, హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ కాబట్టి సెంట్రాయిడ్లోకి వస్తున్నాడు. ఈ పాయింట్ 0, 0. సెంట్రాయిడ్ ఎంత అవుతుంది చూడండి? a/3 b/3. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y. సో a స్క్వేర్ అంటే 9x స్క్వేర్, b స్క్వేర్ అంటే 9y స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ 9l స్క్వేర్. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు l స్క్వేర్. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమని ఇచ్చారు? వాళ్ళు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎల్ స్క్వేర్. అంటే కే వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 1. అది సొల్యూషన్. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో ఇన్ ద క్లాస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.